हाँ जी बच्चे, चेतन भारत लर्निंग से तुहाडे सब का स्वागत है। बच्चे काफ़ी टाइम तो कह रहे थे कि नैब तहसीलदार की कोई स्ट्रैटेजी बनवा दी जाए या उहदे लई कुछ होर टेस्ट वगैरह कंडक्ट कर लिते जान, क्योंकि काफ़ी टाइम तो पेपर पेंडिंग भी चल रहा है। चेयरमैन साहब की पहला अपॉइंटमेंट नहीं हुई सी, हुण हो गई है एंड बच्चे एक्सपैक्ट कर रहे हैं कि जल्दी पेपर ले लिता जाऊगा बिकॉज कोड ऑफ कंडक्ट भी फिर लग जाना है। तो इन द इंटरवीनिंग पीरीयड हुण एक्साइज वाला पेपर भी हो गया, रिजल्ट आ गया उहदा, ते की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए है, किवें आपां जिहड़ा लिमिटेड टाइम अपने कोले अवेलेबल हैगा उस च आपां किस तरह सारा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं, उहदी स्ट्रैटेजी की होनी चाहिए है या आपां होर की इनिशिएटिव्स लैके आ रहे हैं इस दे कंटैक्सट च। जिहड़ी मैं स्ट्रैटेजी बनाई है 5 वीक स्ट्रैटेजी का कुछ प्लान बनाया। ऑफ कोर्स हजे डेट्स क्लीयर नहीं हैगियां, जो डेट्स आ जाएगियां तो जो भी आपां उत्ते थल्ले करना आपां उस हिसाब नाल अकॉर्डिंगली डेफिनेटली चेंज करांगे। बट हाल दी घड़ी 5 वीक स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की है असीं। इस स्ट्रैटेजी दे तहत की है, ये रिवीजन स्ट्रैटेजी है, सच कोई न्यू लैक्चरस नहीं आ रहे हैं। जिहड़े लैक्चरस असीं तुहानूं पहलां प्रोवाइड कीते होए है, जिहड़ा कंटेंट असीं तुहानूं पहलां प्रोवाइड कीता होया है उहनूं रिवाइज करना है, उन्होंने कंसोलीडेट करना है। आप इन्ने सारे एग्जाम दिन्ने हैं तो अक्सर जिहड़ा एक कॉमन जिहा एक्सपीरियंस हो ये रहिंदा है कि क्वेश्चन आप पढ़े हुंदे आ बट एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा हुंदा पेपर च कि इहदा आंसर की है। पढ़िया तो होया पर याद नहीं आ रहा। वो इस करके हुंदा क्योंकि आपां कंसोलीडेट नहीं कीता हुंदा, जो आपां पढ़िया हुंदा प्रॉपरली रिवाइज नहीं कीता हुंदा, प्रॉपरली उहदी टेस्टिंग नहीं कीती हुंदी। ऑलरेडी जिहड़ा जिन्हें बच्चों ने नैब तहसीलदार का कोर्स लिया सीगा या MCQs वाला कोर्स लिया सीगा, उन्होंने बच्चों ने उसी 6 फुल टेस्ट नैब तहसीलदार के ऑलरेडी प्रोवाइड किए सी इन एडिशन टू दी MCQ वीडियोज़। हुण आपां इस लास्ट 1 महीने च या सो मतलब 30-40 दिनों च आपां की कर सकते हैं। पहला तो मैं सजेस्ट करूँगा, बच्चे अक्सर कहते हैं कि टाइम टेबल बनवा दो, टाइम टेबल बना दो, किस चीज़ नूं कितना टाइम अलॉट करिए, किस स्ट्रैटेजी के तहत तैयारी करें। मेरे हिसाब नाल बच्चे नूं जिन्ना भी टाइम अवेलेबल है, लेट्स से कि मैं वर्किंग प्रोफैशनल है, मेरे को 3 घंटे अवेलेबल है डेली पढ़ाई लई, या मैं फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं तो मेरे को 10-12 घंटे हुंदे आ दिन च पढ़ाई वाले एक्टिविटीज़ से इंगेज करने लई। तो जिन्ना भी मेरे को टाइम अवेलेबल है, आई वुड सजेस्ट के अपने टाइम नूं 3 स्लॉट्स च डिवाइड करो। एक स्लॉट च रीजनिंग कवर करो, एक स्लॉट च GK कवर करो, एक स्लॉट च करंट अफेयर्स कवर करो। नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड द एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर नैब तहसीलदार। 80 क्वेश्चन GK दे आने हैं, 40 क्वेश्चन रीजनिंग दे आने हैं। जड़े 80 क्वेश्चन मतलब ये जड़ा पैटर्न है, इस GS हैज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। यूजली जड़े PSSB के पेपर आप देखते हैं उन्होंने GK के 10 क्वेश्चन आने होंगे या 20 क्वेश्चन आने होंगे है। ओवरऑल परसेंटेज जी हैगी है GK के क्वेश्चन की बहुत घट होंगी है, बट इत्थे 2/3 क्वेश्चन सिर्फ GK वाले पोर्शन दे है। तो जिहड़ा GK वाला पोर्शन है आप बहुत तसल्ली नाल तैयार करना है। एंड करंट अफेयर्स आर ईवन मोर इंपॉर्टेंट। PPSC ने पेपर लेना है, आप पंजाब PCS च की होया देखिया ही है कि करंट से काफ़ी फोकस किया। उन्ना डिफिकल्टी लैवल तो नहीं, बट फिर भी आप मतलब करंट अफेयर्स नूं चंगी तरह तैयार करना है। तो जे इस पोर्शन जो ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं ताकि आप कंफर्टेबली कवर कर सकीए। कई कि पिछले 6 महीने तो 1 साल के करंट अफेयर्स आप चंगी तरह तैयार किए होने चाहिए है। बेयर मिनीमम स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब नाल ये होनी चाहिए है कि इस साल के जनवरी तो लैके हुण तक के सारे करंट अफेयर्स अपने चंगी तरह तैयार होने चाहिए है। तो जिहड़ी करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट है, वीकली आप टारगेट्स लेके चलिए। हर हफ्ते आप कोई अपना रिवीजन का टारगेट रखिए, उस टारगेट नूं अचीव करिए, दैन अगले वीक ते मूव करिए। ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए है मेरे हिसाब नाल। नो डाउट कि एक मैं जनरल स्ट्रैटेजी तुहाडे नाल डिस्कस कर रहे हैं, तुसीं अपनी तैयारी के स्टेटस के हिसाब नाल, अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसिस के मद्देनज़र इस स्ट्रैटेजी नूं नो डाउट मॉडिफाई भी कर सकते हो। तुहानूं लगता है कि इस चीज़ ते मेरा ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, मैं इकोनॉमी पहला कर ला, तो तुसीं परमुटेशन कॉम्बीनेशन डेफिनेटली तुसीं अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसिस के बेसिस ते कर सकते हो। बट जनरल स्ट्रैटेजी की है मेरे हिसाब नाल कि आप एक करंट अफेयर्स का स्लॉट रखा अपने डेली टाइम टेबल च, एक जनरल नॉलेज का स्लॉट रखा, एक रीजनिंग का स्लॉट रखा। हुण जनरल नॉलेज के अपने 5 मेन सबजैक्ट है, हिस्टरी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जोग्राफी, साइंस।
हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जोग्राफी, साइंस। तो हर हफ्ते आपां एक मॉड्यूल खत्म करता। हुण मैं साइंस लिखी है, तुसीं पॉलिटी तो स्टार्ट कर सकते हो, दैट वुड बी योर चॉइस। ਤਾਂ ਯੂ ਬਟ what is a must ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਪੋਲਿਟੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਇਕੋਨਮੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਤੀਸਰੇ ਹਫਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਚੌਥੇ ਹਫਤੇ ਸਾਇੰਸ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਲਾਸਟ ਪੰਜਵੇਂ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ MCQ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ MCQs ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਿਊ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਸ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ, 5 ਹਫਤੇ ਹੈ, ਅਕਤੂਬਰ 10th ਮੰਥ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਹਫਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਵਰ ਕਰੀਏ। ਐਂਡ ਇਸ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਨਵਰੀ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ 'ਚ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੈਪਟੈਂਬਰ, ਅਗਸਤ, ਜੁਲਾਈ, ਜੂਨ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਮਤਲਬ ਮਿਡ ਨਵੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਮੈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਅਕਤੂਬਰ, ਮਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਾਰਚ, ਫੈਬਰਰੀ, ਜਨਵਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤਾਂ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਏ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਸਟ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਬੈਟਰ ਜੱਜ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਚੈਪਟਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 5 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਕਲੌਕਸ, ਕੈਲੰਡਰਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਨੰਬਰ, ਸੀਰੀਜ਼, ਪੈਟਰਨ, ਆਰਡਰ, ਰੈਂਕਿੰਗ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਫਿਗਰਸ, ਪੈਟਰਨ ਲੱਭਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੇ ਹਫਤੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। DI ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਵਗੈਰਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਹਫਤੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਅਰਲੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, GK ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਕੋਨਮੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਇਕੋਨਮੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਿਸਟਰੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੋਨਮੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਵਰੇਜ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਟ ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਕਚਰਸ ਹੈ, ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਕਚਰਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਪਲੱਸ ਰਾਘਵ ਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫॉर ਯੋਰ ਦਿਸ ਪੰਜਾਬ ਕਵਰੇਜ ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਸ਼ਨ ਫॉर ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਟੈਸਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਟੈਸਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹਾਊ ਟੂ ਟੇਕ ਟੈਸਟ।
ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਟਸ ਸੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਅਕਰੋਸ ਦੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਹਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਬੋਇੰਟ ਫੋਰਸ ਆਰਕਮਿਡੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਮੋਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਇਕੋਨਮੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਸਿਕ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਕਿ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂਟਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਮੋਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਐਨਰਜੀ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਟੈਸਟ 5 ਵੀਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, 5 ਫੁੱਲ ਟੈਸਟ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਫਰਾਈਡੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਨਾਲ ਸੈਟਰਡੇ ਦੇਣਾ, ਸੰਡੇ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਅਪਲੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਇਹ ਫਰਾਈਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ 12th ਨਵੰਬਰ, 19th ਨਵੰਬਰ, 26th, 3rd ਦਸੰਬਰ ਐਂਡ 10th ਦਸੰਬਰ, ਇਹ 5 ਡੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੈ ਟੈਸਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸਟਿਲ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੱਖੋ, ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਫਰਾਈਡੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਸੈਟਰਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਹਰ ਵੀਕ 'ਤੇ ਮਤਲਬ 5 ਵੀਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 5 ਟੈਸਟ ਇਹ ਫੁੱਲ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਇਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਫੁੱਲ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਲੇਕਿਨ ਫੁੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਟੈਸਟ ਫੁੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, because you have to prepare yourself for the unknown. You have to prepare yourself ਕਿ ਟੈਸਟ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਟਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਡਾਊਟਫੁਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਾਰਕ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਗੈਸ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਕਿੱਲਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਫੁੱਲ ਟੈਸਟ 'ਚ ਆਏ ਮਾਰਕਸ ਹੀ ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੰਕਲੂਜਨ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਆਫ ਟੇਕਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਫਰਦਰ ਫੁੱਲ ਟੈਸਟ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪਲੈਨਡ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਆਲ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਟੇਕ ਫੁੱਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਟੈਸਟ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰਵਾਓ। So that is all as far as the NAB ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ strategy is concerned. I hope ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ NAB ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ, ਗਿਵਨ ਸੋ ਲਿਟਲ ਟਾਈਮ ਲੈਫਟ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਹੋਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਸ ਕਾਪੀ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕੀਏ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈਏ। ਤੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸ ਕੰਸਰਨਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ।